Morning student. Today we are going to learn 4th standard 29 number lesson Androceles and the lion. Last videos we learned some hard words from this lesson. Now today I will explain this lesson, so open the textbook page number 68. Okay, see the lesson number 29, lesson name Androceles and the lion. Now listen, see the first paragraph. Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man called Androceles. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles and other wealthy men used the poor people as their slaves. Androceles was a slave. The slaves were forced to work for their master. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. Now listen, long, long ago, okay? Long, long ago, there lived a kind, gentle and courteous man. No, his name was Androceles. And he had a very cruel master. And now listen, in those days, kings and nobles and other wealthy men used the poor people as their slaves. And Androceles was a slave, no, and the slaves were forced to work for their master. And they had to do their master told them. And they had no freedom, no rights, because they are slaves, no. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. Okay, they were bound by a law to obey their master and however wicked he might be. आता पहा, खूप वर्षापूर्वी एक चांगला, दयाळू वगैरे एक मनुष्य मॅन होता. त्याचं नाव काय होतं? अँड्रॉसिल होतं पहा. आणि त्याला कसा खूप दुष्ट असं काय होता, त्याचा मालक होता. अँड्रॉसिलला दुष्ट असा मालक मिळालेला होता, क्रुवेल असा. आणि त्या दिवसांमध्ये ते राजे जी मोठे जी माणसं होती त्यांच्या घरी ही अशी गरीब माणसं नोकर म्हणून, गरीब लोकांना नोकर म्हणून वापरलं जायचं. आणि अँड्रॉसिलसुद्धा काय होता, एक नोकरच होता. आणि त्यावेळेस हे जे स्लेव्ज आहेत, हे जे चाकरीला जे लोक आहेत, ते काय करायचे, त्यांच्या मालकांनी सांगितलेली कामं वगैरे करायचे. जे काम सांगेल ते त्यांना करावं लागायचं. आणि त्यांना त्यावेळेस काय नव्हता, फ्रीडम नव्हता. आणि त्यांना स्वतःचं असं स्वतंत्र असं नव्हतं, स्वतंत्रपणा आणि स्वतःचं असं मत नव्हतं. जरी ते त्यांच्या मालकांपासून म्हणजे त्यांना जर दुःख मिळत असेल तरी ते त्यांना सोडू शकत नव्हते. कारण त्यावेळेस असा कायदाच होता की अगदी म्हातारे होईपर्यंत म्हणजे त्यांचं आयुष्य तिथं पूर्ण मरेपर्यंत काय करायचं, त्यांनी मालकाची आपल्या चाकरीच करायचं, असं त्यावेळेस काय होता, कायदा होता. ओके, नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Androceles did not like his wicked master. His master starved his slaves and often whipped them. Androceles felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. Now listen, Androceles did not like his wicked master, no, and his master starved his slaves and often whipped them. And Androceles felt that no, even death was better than serving such a master, and he kept looking out for a good opportunity, no, and at the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. आता पहा, अँड्रॉसिल्स हा म्हणजे त्याचे जो मास्टर होता, त्याचे जे मालक होता, त्याला तो आवडायचा नाही. म्हणजे अँड्रॉसिल्सला त्याचा मालक आवडायचा नाही, कारण त्याचा जो मालक होता तो खूप त्रास द्यायचा. आणि त्याच्यामुळे अँड्रॉसिल्सला असं वाटायचं की ह्या मालकाची चाकरी करण्यापेक्षा आपल्याला मरण आलेलं चांगलं. आणि तो चांगली संधी म्हणजे चांगली संधीची वाट पाहत होता. and at the first chance no he got, he escaped from the clutches of his cruel master. आणि तसा चान्स त्याला मिळाला पहा. now listen, see then next paragraph.
Now, although Androsil had thus run away, he was not a coward. He took shelter in a forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. Now listen, although no, then Androsil had thus run away, and he was not a coward. He took shelter no in a forest, and he was not afraid of wild beasts that roamed in the forest, no. But his mind was, he did not mind that he had no roof over his head, and he was happy because he was free as a bird to go to wherever he wished. पहा, अँड्रोसिल्सला असा चान्स मिळाला आणि तो तिथून आपल्या मालकाच्या घरातून पळून गेला. आणि त्यांनी जे आपले शेल्टर निवारा कुठे शोधला, तर त्यांनी फॉरेस्टमध्ये काय केला, आपला निवारा शोधला. तर त्याला अजिबात भीती नव्हती की या फॉरेस्टमध्ये काय असतात, जंगली जे प्राणी वगैरे असतात त्याची भीती त्याला वाटली नाही. आणि आपल्या डोक्यावरती छत नाही ह्याचीही त्याला काळजी वाटली नाही. परंतु तो आनंदी होता. का? कारण तो काय झालेला होता, गुलामगिरीतून, ओके, स्लेव्स मीन्स गुलामगिरी, गुलामगिरीतून काय झालेला होता, मुक्त झालेला होता. आणि एखादा पक्षी कसा इकडे तिकडे आपल्या इच्छेप्रमाणे कसं फिरू शकतो, अशा पद्धतीने त्याची जी ही विश आहे, इच्छा आहे, म्हणजे तो मनाने आपल्या जसं वाटेल तसं तो वागू शकत होता. म्हणजे त्याच्या मागची जी गुलामगिरी आहे ती काय झालेली होती, आता संपलेली होती. म्हणून तो काय होता, आनंदात होता. Now listen, see the next paragraph. One day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. It neither growled nor roared. In fact, it looked off him piteously as if it was in great pain. Now listen, one day, no, as he was wandering in the forest, okay, he suddenly came face to face with no lion, and his first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved on seeing him. Okay, it neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in a great pain. आता पहा, एक दिवस तो काय करत होता, फॉरेस्टमध्ये, जंगलामध्ये इकडे तिकडे फिरत होता. आणि त्याच्यासमोर कोण आलेला होता, तर लॉयन. हिज फर्स्ट रिॲक्शन वॉज टू टर्न अँड फ्ली. त्याला काय वाटत होतं की इथून काय काढावा, पळ काढावा. परंतु त्यांनी पाहिलं की तो लॉयन आहे तो काय होत होता, इकडून तिकडे जात नव्हता. ते त्यांनी पाहिलं आणि गर्जनाही करत नव्हता. आणि तो कसा बसलेला होता, तर शांतपणे बसलेला होता, कारण त्याला काय होत होत्या, वेदना होत होत्या त्या लॉयनला. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. See the next paragraph. Androsil paused, then he moved very courteously towards the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered, "Please help me," its eyes seemed to say. Now listen, Androsil paused, then he moved very courteously towards the lion. Step by step, no, and the lion moaned and whimpered, "Please help me," its eyes seemed to say. पहा, अँड्रॉसिल तिथे थांबला. त्यांनी पाहिलं जो लायन आहे तो स्टेप बाय स्टेप कोणाकडे येत होता, त्याच्याकडे येत होता. आणि त्याचे जे डोळे आहेत ते काय सांगत होते की तू काय कर, मला मदत कर. सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. When Androsil drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androsil saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. Now listen, when Androsil drew near, no, then lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androsil saw that the lion's paw was wounded, sore, and swollen. पहा, जेव्हा अँड्रोसिल जो आहे तो काय झाला, लॉयनच्या जवळ गेला, तेव्हा
त्यांनी मानेने काय केलं असं दाखवलं अँड्रॉसिल्सला की त्याचा जो पंजा होता तो काय दाखवला, पायाचा जो पंजा होता तो त्यांनी मानेने असं दाखवलं हेडनी. अँडरसनने पाहिलं की लॉयनचा जो पॉ होता, पंजा होता, तो काय झालेला होता, वाउंडेड, जखम झालेली होती, त्याच्यामध्ये काय झालेला होता, काटा घुसलेला होता. नाव लिसन, त्यामुळं त्याचा जो पंजा आहे तो कसा झालेला होता, जखमी झालेला होता. नाव लिसन, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. ऑन अ क्लोजर लुक अँड्रॉसिल नोटिस्ड दॅट अ बिग थ्रोन had pressed one of the lion's toes, so this is the cause of the lion's dresses, thought Androseles. Now on a closer look, पहा अँड्रॉसिल्सने जवळून जाऊन पाहिलं आणि नोटीस केलं की एक काटा काय झालेला आहे, त्याच्या टोजमध्ये काय झालेला आहे, घुसलेला आहे. अँड सो धिस इज द कॉज ऑफ लॉयन्स ड्रेसेस, थॉट अँड्रॉसिल्स. मग म्हणूनच अँड्रॉसिल्सनी काय ठरवलं की त्याच्या पायाला काय करायचं, ड्रेसिंग करायचं. Summoning up all his courage, Androseles stretched his hand slowly towards the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. Now listen, summoning up all his courage. त्याच्या धाडसाला काय केलं पाहिजे, धाडसाने त्यांनी काय केलं पहा. अँड्रॉसिल्स स्ट्रेच्ड हिज हँड स्लोली टुवर्ड्स द इंजर्ड पॉ. त्यांनी हळूवारपणे काय केलं, त्याच्या पंजामधून काय केलं, पंजा जो आहे वाघाचा तो हातामध्ये हळूवारपणे पकडला. ही वॉज अफ्रेड दॅट लॉयन वाउंड अटॅक हिम इफ ही टचड इट्स सोलन पॉ. त्याला माहिती होतं की लॉयन जो आहे त्याच्यावरती काय करू शकतो, जर पंजा जर त्याचा हातात घेतला तर आपल्यावर अटॅक करू शकतो, हे त्याला माहिती होतं. बट द लॉयन सीम टू अंडरस्टँड हिज गुड इंटेन्शन. परंतु लॉयननी सुद्धा पहा त्याचा चांगुलपणा जो आहे, चांगलापणा आहे अँड्रॉसिल्सचा तो पाहिला, त्यामुळे त्यांनी काय केलं नाही, अँड्रॉसिल्सवरती अटॅक केलं नाही. पहा, सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. अँड्रॉसिल टूक द पॉ in his left hand. Deftly he pulled out the thorn, then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Now listen, Androseles took the paw in his left hand. Androselesने काय केलं, त्याच्या लेफ्ट हँडमध्ये त्याचा पंजा घेतला. डेफ्टली ही पुल्ड आउट द थ्रोन, आणि नंतर काय केला, त्याच्यातील काटा त्यांनी काढला. देन टेरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लोथिंग, द काइंड मॅन बाउंड अप द लॉयन इंजर्ड पा. आणि नंतर काय केलं पहा, त्याच्या अंगावरचा कपडा फाडून काय केलं, त्या जखमेवरती, त्याच्या पंजावरती त्यांनी काय केलं, तो बांधला. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. आणि त्याचा तो चांगुलपणा पाहून पहा, लॉयन सुद्धा काय झाला, सरप्राईज म्हणजे आश्चर्यचकित झाला त्याच्या चांगुलपणाबद्दल. सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Androseles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androseles wherever he went. Now listen, Androseles remained with the lion till it could walk again. पहा, अँड्रॉसिल्स जो आहे तो काय करत होता, त्याची जखम बरी होईपर्यंत त्या लॉयनला पाहत होता, त्याची काळजी घेत होता. ही वूड हंट इन द फॉरेस्ट अँड शेअर हिज फूड विथ द हेल्पलेस बीस्ट. आणि तो काय करायचा पहा, अँड्रॉसिल जो आहे तो फॉरेस्टमध्ये जायचा, जंगलात जायचा, शिकार करायचा, आणि जे अन्न मिळालेलं आहे तो काय करायचा, शेअर करायचा त्या लॉयन बरोबर. एव्हरी डे ही वूड क्लीन अँड ड्रेस द लॉयन्स वाउंड. आणि प्रत्येक दिवशी काय करायचं, त्याची जखम व्यवस्थित पुसून वगैरे काय करायचा, ड्रेसिंग वगैरे त्याला करायचा त्या जखमेला लॉयनच्या.
Soon the lion was able to move about. आता लॉयन काय झालेलं होता, फिरण्याजोगा झालेलं होता पहा. मेनी टाइम्स इट फॉलोड अँड्रॉसिल्स वेअर एव्हर ही वेंट. आणि प्रत्येक टायमिंगला तो काय करायचा, अँड्रॉसिल्सचा म्हणजे पाठलाग करायचा, कुठे जातो कुठे नाही ते पाहायचा. In the meanwhile, Androsil's master had complained to the authorities that his slave Androsil had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androsil's. They searched for him high and low, but couldn't find him. At last, they come to the forest where Androsil lived. Now listen, in the meanwhile, Androsil's master had complained to the authorities that his slaves Androsil had run away. आणि पहा ते अँड्रॉसिलचा जो मालक होता त्यांनी काय केलेलं होतं, अँड्रॉसिलची कंप्लेंट केलेले होते की माझा जो गुलाम आहे, स्लेव्स मीन्स गुलाम जो आहे तो काय केलेला आहे, पळून अँड्रॉसिल्स हा जो गुलाम आहे माझा तो काय झालेला आहे, पळून गेलेला आहे. सोल्जर वेअर सेंट इन ऑल डायरेक्शन टू कॅप्चर अँड्रॉसिल्स. आणि जे सैन्य वगैरे होते ते काय करत होते, जिकडे तिकडे काय करत होते, अँड्रॉसिलला पकडण्यासाठी फिरत होते. दे सर्चड फॉर हिम हाय अँड लो बट कुडंट फाइंड हिम. त्यांनी खूप सर्च केलं, खूप पाहणी केली, परंतु त्यांना अँड्रॉसिल्स कुठेच मिळाला नाही. ॲट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेअर अँड्रॉसिल्स लिव्ड. आणि शेवटी ते कुठे आले तर फॉरेस्टमध्ये, जंगलामध्ये आले, जिथं काय करत होता, अँड्रॉसिल्स राहत होता. It so happened that Androsil had gone out alone that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hands of the soldier. The soldier took them back to the city. They put Androsil in the chains in a prison. The lion was caged. Now listen, it so happened that Androsil had gone out alone that day while the lion rested near the cave. आणि त्या दिवशी पहा अँड्रॉसिल्स हा एकटाच बाहेर गेलेला होता आणि जो लॉयन होता तो कशामध्ये होता, गुहेमध्ये होता. बोथ ऑफ देम फेल इन टू द हँड ऑफ द सोल्जर्स. आणि दोन्हीही काय झाले, त्या सोल्जर सैन्यांनी पकडलं पहा दोन्हींना पण. द सोल्जर टूक देम बॅक टू द सिटी. आता दोन्हींना पकडून कुठे नेलं, त्यांना शहरामध्ये नेलं. बट पुट अँड्रॉसिल्स इन द चेन इन अ प्रिझन. अँड्रॉसिल्सला हे तुरुंगामध्ये ठेवण्यात आलं. द लॉयन वॉज केज्ड. आणि लॉयनला पिंजऱ्यामध्ये ठेवण्यात आलं. सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. इन दोज डेज पीपल हू वेअर फाउंड टू बी guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at that time. Therefore, Androsil's too was to be thrown to the wild beasts. Now listen, in those days people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. त्यावेळेस पहा असा कायदा होता की आपल्या मालकाची गुलामगिरी सोडून पळून जाणाऱ्याला हा काय मानला जायचा, मोठा गुन्हा मानला जायचा आणि त्याला काय केलं जायचं, वाईल्ड ॲनिमल जे आहेत त्याच्या तोंडाशी दिलं जायचं त्यांना. रनिंग अवे फ्रॉम वन्स मास्टर वॉज व्हेरी सिरियस क्राईम ॲट दॅट टाईम. स्वतःच्या मालकाच्या गुलामगिरीतून पळून जाणे हा त्यावेळेस खूप मोठा काय मानलेला होता, गुन्हा मानला जायचा. देअरफॉर अँड्रोसिल्स टू वॉज टू बी थ्रोन टू द वाईल्ड बीड्स. आणि त्यामुळेच अँड्रोसिलला सुद्धा काय केलं जाणार होतं, वाईल्ड ॲनिमलच्या हवाली केलं जाणार होतं. सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. ऑन द अपॉइंटेड डे द एम्परर अराइव्ड ॲट द सर्कस and took his palace. The crowd cheered loudly. The trumpeters blew the trumpet and Androsilus was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. Now listen, on the appointed day, okay, the emperor arrived at the circus and took his palace. आणि ठरला दिवस हा काय झालेला होता, निश्चित झालेला होता. एम्परर जो राजा वगैरे आहे तो कुठे आलेला होता, सर्कसमध्ये आलेला होता पहा त्या प्लेसवरती. द क्राऊड चीअर्ड लाऊडली. आणि जे लोकांचा गोंधळ म्हणजे मोठा चाललेला होता.
The trumpeters blew the trumpet and Andronicus were brought into the arena. आणि जो ट्रम्पेटर्स होता त्यांनी काय केलेलं होतं, अँड्रोसिल्सला कुठे आणलेलं होतं, त्या एरेनामध्ये भागामध्ये आणलेलं होतं. ही चेन वेअर अनबाउंड, ही फेल्ट वीक अँड डिसमेड. त्याला खूप असं अँड्रोसिल्सला अशक्त असं वाटत होतं. ही वॉज सर्टन दॅट धिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाईफ. आणि त्याला कळून चुकलेलं होतं अँड्रोसिल्सला की हा आपला कसा असणार आहे, शेवटचा दिवस असणार आहे. नाउ लिसन सी द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. At the opposite end, a gate was raised and a ferocious At the opposite end, a gate was raised and a ferocious lion was released into arena. It had been kept hungry to make it more ferocious. Androsil was filled with the fear, but he put up a brave front. Now listen, at the opposite end, no, the gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. He had been kept hungry to make it more ferocious. Androsil was filled with fear, but he put up a brave front. आता पहा त्याच्या जे अपोजिट साईडला जो होता तो काय होता रे, फिरोसियस, भुकेलेला असा काय होता, क्रूर असा काय होता, लॉयन होता. आणि तो काय झालेला, भुकेलेला. तेव्हा अँड्रोसिल वॉज फिल्ड विथ फिअर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट. अँड्रोसिलला माहिती होतं की आपण त्याचं काय बनणार आहोत, खाद्य बनणार आहोत त्या लॉयनचं, तरीसुद्धा तो घाबरला नाही. द लॉयन सॉ अँड्रोसिल्स अँड रश्ड टुवर्ड्स हिम, बाउंडिंग अँड रोरिंग, but suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androsil saw these two, each friend recognized the other. Now listen, then lion saw no then Androsil and rushed toward him, bounding and roaring, but suddenly it stopped in its tracks. पहा लॉयननी काय केलं, अँड्रोसिलला पाहिलं आणि तो त्याच्याकडे गेला गर्जना करत, आणि त्याच्या जवळ गेल्यानंतर तो काय झाला, थांबला. देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड, आणि तो हळूवारपणे कोणाकडे चालला, अँड्रोसिलकडे. ऑल इट्स रेज सीम्ड टू हॅव मेल्टेड, दोघंही एकमेकांना पाहून वितळले. अँड्रोसिल सॉ धीस टू, इच फ्रेंड रेकग्नाइज्ड द अदर्स. म्हणजे अँड्रोसिलने पाहिले की हा कोण होता, त्याचा मित्रच होता, लॉयन. To everyone's amazement, the lion bounded towards Androsil's again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androsil hugged the lion. He wept with the relief and joy. Now listen, to everyone's amazement, the lion bounded towards Androsil's again. But when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. सगळेजण अगदी उत्सुकतेने पाहत होते की द लॉयन बाउंडेड टुवर्ड्स न अँड्रोसिल्स अगेन. तो लॉयन आहे तो कोणाजवळ गेला, अँड्रोसिलजवळ गेला. बट वेन इट रिच्ड हिम, इट बिगॅन टू पर अँड रब इट्स नोज अगेन्स्ट हिम. आणि जेव्हा लॉयन अँड्रोसिलजवळ गेला तेव्हा त्यांनी काय घेतला, त्याचा वास वगैरे घेतला. अँड्रोसिल ह्यूज्ड द लॉयन, ही वेप्ट ही विथ रिलीफ अँड जॉय. अँड्रोसिल hugged the lion and he wept with relief and joy. आणि अँड्रोसिलला त्याच्या पुढे मोकळं सोडण्यात आलं. पहा, द ऑडियन्स इन्क्लुडिंग द एम्परर वॉच्ड धिस टेंडर साइट इन द ग्रेट वंडर. पीपल began to cheer Androsil and asked for his release. The emperor asked Androsil to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androsil should be set free. He would no longer be a slave. Now listen, then audience including the emperor, okay, watched this tender sight in green wonder. People began to cheer Androsil and asked for his release.
ऑडियन्स जे लोक जे होते त्यांनी पाहिलं आणि एम्परर जो राजा होता त्यांनीही पाहिलं की जो लॉयन आहे तिथे जाऊन काय करतो, अँड्रॉसिलचा वास वगैरे घेतो आणि त्याला समजतं की हा कोण आहे, लॉयनला अँड्रॉसिल्स आहे. तेव्हा तो काय करत नाही, त्याच्यावरती हल्ला करत नाही. म्हणजे हा जो सीन आहे तो कोणी पाहिला, ऑडियन्स जे आहेत, जी लोक आहेत, राजा जो आहे त्यांनी पाहिलं. तेव्हा लोकांनी काय केली, विनंती केली की अँड्रॉसिलला काय करा, रिलीज करा, मोकळं करा. द एम्परर आस्क्ड अँड्रॉसिल टू एक्सप्लेन द लॉयन्स स्ट्रेंज बिहेवियर. तेव्हा राजा जो आहे तो अँड्रॉसिलला विचारतो की या लॉयनचं म्हणजे अशा पद्धतीने बिहेवियर, म्हणजे त्या लॉयननी त्याच्यावरती हल्ला का केला नाही ह्याचं कारण अँड्रॉसिल्सला राजा विचारतो. वेन ही हर्ड द होल स्टोरी द एम्परर वॉज ऑल्सो मूव्ह बाय द ग्रॅटिट्यूड अँड फ्रेंडशिप बिटवीन मॅन अँड द बीस्ट. आणि मग अँड्रॉसिल जो आहे तो राजांना पूर्ण काय करतो, स्टोरी सांगतो आणि राजांच्या लक्षात येतं की म्हणजे ही जी फ्रेंडशिप आहे, मैत्री आहे, ही कोणामध्ये आहे तर मॅन आणि एक कुकार जो प्राणी लॉयन आहे त्याच्यामध्ये आहे. ही ऑर्डर दॅट अँड्रॉसिल शुड बी सेट फ्री. तेव्हा राजा ऑर्डर करतो की अँड्रॉसिलला काय करा, मुक्त करा. ही वुड नो लॉंगर बी अ स्लेव. तो खूप दिवस काय राहणार नाही, गुलाम असा राहणार नाही, अशी ऑर्डर कोण देतो, राजा देतो. पहा, वेन द एम्परर आस्क्ड अँड्रॉसिल व्हॉट अदर रिवॉर्ड ही वुड लाईक. ओके, अँड्रॉसिल्स रिप्लायड दॅट ही डिड नॉट वॉन्ट एनिथिंग फॉर हिमसेल्फ बट ही वॉन्टेड द लॉयन टू बी सेट फ्री टू. आणि एवढं विचारल्यानंतर जेव्हा राजा अँड्रॉसिलला विचारतो की तुला नंतर दुसरं बक्षीस काय हवं आहे, तेव्हा अँड्रॉसिल सांगतो मला दुसरं काही नको, तर हे जो लॉयन आहे त्याला काय करा, मुक्त करा, हेच माझं काय आहे, बक्षीस आहे. द टू फ्रेंड वेंट बॅक टू द फॉरेस्ट टू लिव्ह अ फ्री लाईफ. आणि अशा पद्धतीने अँड्रॉसिल्स आणि लॉयन हे दोन जे मित्र आहेत ते काय होतात, रिकामे गुलामगिरीतून मुक्त होऊन ते काय होतात, फॉरेस्टमध्ये आपलं फ्री लाईफ जगायला निघून जातात. Okay student, do you understand now this lesson, then which Androcils and lion? I think you understand it. Thank you.